اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماس کیا ہے؟ اس میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ تاریخ کے تناظر میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ ٹی وی چینلز لگائیں، اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ہر طرف حماس کی خبریں ہی سنائی دیتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حماس کے پیچھے کون سے مراسم ہیں؟ یہ کس طرح سے مارز وجود میں آئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل پولیٹیکل فرنٹ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو حماس کی جڑیں 1928 عیسوی میں مصر میں اخوان المسلمین کے قیام سے جا کر جڑتی ہیں۔ اس دور میں اخوان المسلمین بنیادی طور پر عرب اور اسلامی ریاستوں میں ایک ایسی اسلامی تحریک کے طور پر منظم ہوئی تھی جس کا مقصد اسلامی اقدار کو مسجد سے باہر نکال کر سیاسی اور سماجی زندگی تک پھیلانے کی کوشش کرنا تھا۔ اپنے ابتدائی اعلامیہ میں اس تنظیم نے اس وقت کے بنیادی مروجہ سماجی، سیاسی اور نظریاتی حالات، قوم پرستانہ جذبات اور معاشی نظام کو چیلنج کیا۔ 1935 میں اس تنظیم نے فلسطین میں رابطے قائم کرنا شروع کر دیے۔ اگلے 10 برسوں یعنی کہ 1945 تک اس نے یروشلم اور غزہ میں اپنی شاہیں قائم کی۔ 1948 میں نکبہ کے بعد کے حالات نے فلسطینی معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے رد عمل میں اخوان المسلمین ان پہلی تنظیموں میں سے ایک تھی جس نے خود کو فلسطینیوں میں متعارف کروایا اور بطور تنظیم اپنے آپ کو منظم کیا۔ اس کے بعد یہ تنظیم فلسطین میں سماجی اور فلاحی کاموں میں متحرک کردار ادا کرتی رہی۔ جب اسرائیل نے 1967 میں فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا تو اخوان المسلمین کے اراکین نے مزاحمت میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ تنظیم نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا مقصد سماجی اور مذہبی اصلاحات اور اسلامی اقدار کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اس کے بعد طویل عرصہ تک اس تنظیم نے اپنے سرگرمیوں کو سماجی اور مذہبی اصلاحات کے تک محدود رکھا۔ یہ نقطہ نظر اور موقف 1980 کی دہائی کے اوائل میں بدلنا شروع ہو گیا۔ اس تبدیلی کے پیچھے محرک احمد یاسین تھے، جو الجورہ سے تعلق رکھنے والی ایک فلسطینی پناہ گزین تھے۔ غریب پس منظر رکھنے اور جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود وہ مختصر عرصہ میں غزہ میں اخوان المسلمین کے ایک اہم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ ان کے کرشمہ اور یقین نے ان کے ارد گرد پیروکاروں کا ایک جرمٹ اور ایک وفادار گروہ تیار کر لیا جن پر وہ ہر چیز کے لیے انحصار کرتے تھے۔ یہ پیروکار انہیں کھانا کھلانے سے لے کر عوامی اجتماعات تک پہنچانے تک ہر طرح کا کام سر انجام دیتے تھے۔ 1973 میں احمد یاسین نے اخوان المسلمین کی شاخ کے طور پر غزہ میں سماجی، مذہبی اور خیراتی ادارے الجامعہ الاسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ اسرائیلی حکام نے احمد یاسین کے اس خیراتی ادارے کی مدد کرنے کی پالیسی اپنائی کیونکہ ان کے خیال میں یہ تنظیم سیکولر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO کے ساتھ توازن قائم کرنے کے لیے کام آ سکتی تھی۔ رابن، جو اس وقت غزہ کا اسرائیلی فوجی گورنر تھا، نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس نے اس خیراتی ادارے کو فنڈ فراہم کیے تھے۔ اس طرح غزہ میں اسرائیل کے مذہبی امور کے عہدیداران جونر کوہن نے لکھا کہ حماس کو اسرائیل ہی نے بنایا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے اعلیٰ افسران کو خبردار کیا تھا کہ وہ سیکولر PLO کے مطابق اسلام کے پیروکاروں کی پشت پناہی نہ کریں، لیکن اسرائیل نے یہ عمل جاری رکھا، جبکہ حماس کے لیے اسرائیل کی حمایت اس کے سیکولر حریف فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO تک محدود کرنے اور اس کی طاقت کو کم کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ 1984 میں احمد یاسین کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اسرائیلیوں کو پتہ چلا کہ ان کے گروپ نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن بعد میں مئی 1985 میں قیدیوں کے تبادلے پر ان کو بھی رہا کر دیا گیا۔ رہائیوں کے بعد انہوں نے غزہ میں اپنے خیراتی اداروں کی رسائی بڑھانے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے ایک تنظیم قائم کی، اس کی سربراہی
साबिक तालिब इल्म रहनुमा यक्षा सांवर और राबी मुश्ताहा ने की, जिन्हें अंदरून सलामती से निपटने और इसराइली इंटेलिजेंस के मकामी मुहबरों का मकाम करने का काम सौंपा गया। तकरीबन उसी वक्त उन्होंने साबिक तालिब इल्म रहनुमा सलाह शहीद को अल मुजाहिदीन अल फ़लस्तून यानी कि फ़लस्तीनी जंगजू कायम करने का हुक्म दिया, लेकिन इन मुजाहिदों को इसराइली हुकाम ने जल्द ही पकड़ लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। हमास के क़याम का बुनियादी मकसद 10 दिसंबर 1987 को अख़वानुल मुस्लिमीन के इजलास में ज़ेर बहस लाया गया। ये इजलास वलियास वाक़े के बाद मुनक़्क़िद हुआ। इसमें गज़ा की एक चौकी पर इसराइली फ़ौज का एक ट्रक फ़लस्तीनियों की एक कार से टकरा गया। इसमें 4 फ़लस्तीनी दिहाड़ीदार मजदूर जाँ बहक हो गए। यह इजलास अहमद यासीन के घर पर मुनक़्क़िद हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि उन्हें भी किसी न किसी तरीके से रद्द अमल का इजहार करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ही फसादात फूट पड़े थे। इस तरह 14 दिसंबर को जारी करदा एक किताबचे में इसराइल के खिलाफ ज़ाहमत का मुतालबा किया गया और उनकी पहली अवामी मुदाखलत का निशान करार दिया गया। इस पेशरफ के बाद खुद हमास का नाम जनवरी 1988 तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। अहमद यासीन का तंजीम से बरास्त कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हमास को उनकी हमायत ज़रूर हासिल थी। आगे चलकर फरवरी 1988 में उर्दनी अख़वानुल मुस्लिमीन के साथ एक मीटिंग में उन्होंने भी इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी थी। बहुत से फ़लस्तीनियों के लिए इक़दाम उनकी कौमी तवक्कुआत के साथ ज़्यादा मेल खाता दिखाई देता था, क्योंकि उसकी तंजीम ने PLO का मंशूर का एक ही इस्लामी वर्जन फराहम किया था और कौमी आज़ादी के सवाल और दीगर सियासी मुतालबात को मजहबी रंग देकर पेश किया था। उस वक्त इसराइल के खिलाफ अस्करी जदोजहद में हमास का साथ देने से इनकार कर दिया गया था। इस तरह उसमें शिरकत किए बगैर उससे मुंसलिक अफराद को खदशा था कि वो अपनी हरीफ तंजीमों यानी कि फ़लस्तीनी इसराइली जहाद और PLO के मुकाबले में आम लोगों की हमायत खो देंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की कि वो अपनी फ़लाही सरगर्मियों को अस्करी कार्रवाइयों से अलग रखेंगे, जिसकी वजह से इसराइल उनके समाजी कामों में मुदाखलत नहीं करेगा। अगस्त 1988 में हमास ने अपना बाकायदा चार्टर शाया किया, जिसमें उसने खुद को अख़वानुल मुस्लिमीन के एक बाब के तौर पर पेश किया और पहली बार वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीन में एक इस्लामी रियासत के कायम की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आगे चलकर इसराइली पॉलिसी साज़ों की ख्वाहिश और तज्ज़िये के मुताबिक हमास का PLO से टकराव शुरू हुआ और रफ्ता रफ्ता उसने इस्लामी पसंदों की हमायत से PLO को पसवा होने पर मजबूर कर दिया। 2004 में यासिर अरफ़ात की मौत के बाद हमास और अल-फ़तह के दरमियान तसादुम होनी शक्ल इख्तियार कर गया। फ़लस्तीन के खुद मुख्तार कमीशन बराए शहरी हकूक़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 और 2007 में हमास और PLO के अल-फ़तह के दरमियान तसादुम की वजह से 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। 2006 की कानून साज़ असम्बली के इंतख़ाबात में हमास ने कामयाबी हासिल की। 2007 में भी हमास की तरफ से गज़ा का कंट्रोल हासिल करने के बाद उसने अपने मेंबरान पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की और अल-फ़तह सिमत फ़लस्तीन के दीगर तमाम सियासी दलों को बाहर कर दिया। हमास को अमरीका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन और दीगर कई ममालिक दहशतगर्द और बुनियाद परस्त तंजीम करार दे चुके हैं। इसका इजहार इस वक्त इसराइल के साथ हमास की मौजूदा तसादुम पर इन ममालिक के मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरी की पूरी इस्लामी रियासतें, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान लोग हैं, जहाँ जहाँ पे भी इस्लामी ममालिक हैं, वो सारे के सारे इसराइल को एक यहूदी, एक ज़हूनी और एक दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करते हैं। और अगर मुसलमान अक़वाम में गैरत होती, अगर मुसलमान रियासतों में गैरत होती, अगर मुसलमान हुक्मरानों में गैरत होती, तो आज ये फ़लस्तीन का हमेशा से इस दुनिया से नक्शा मिट चुका होता और यहाँ पे एक इस्लामी स्टेट जो है वो होती, क्योंकि जो फ़लस्तीन का इलाका है ये मुसलमानों के लिए क़िबलतुल अव्वल का दर्जा रखता है। हम आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद डिटेल से बताएंगे कि आया फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल क्यों बार बार कब्ज़ा करना चाहता है, उसके मकासद क्या हैं, वो किस तरह से दज्जाल की आमद का इंतज़ार कर रहा है और वो किस तरह से जो सकीना है, ताबूत सकीना जिसको नाम दिया गया, वो कहाँ पे तलाश करना चाह रहे हैं, वो मस्जिद अक्सा को किस तरह से मस्मार करके
وہاں پر جو ہیکل سلیمانی ہے جس کو تھرڈ ٹیمپل کا وہ نام دیتے ہیں، کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک کی ویڈیو سے خدا حافظ۔ میری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔